पिछले 3 साल की रेशो कटो तो 40% की मार्केट बिजली मार्केट की फेस्टिव सीजन की लड़ियां वगैरह की सेल गिर चुकी है। चाइना ने बहुत बड़ा स्टैप ले लिया, इंडिया नूं डीग्रेड करता इकनोमिकली। क्यों डीग्रेड किया? क्योंकि उन्होंने इस टाइम ते इंडिया की पॉलिसीज़ के उपर, इंडिया की फॉरन पॉलिसी के उपर, इंडिया की मॉनिटरी पॉलिसी के उपर यकीन ही नहीं है। इंडिया के इंपोर्टर्स में असीं माल भेजते हैं, वो लैटर ऑफ क्रेडिट ते आती है, बैंक के थ्रू माल आता है। इंडिया की बहुत जबरदस्त बेइज्जती हो रही है इंटरनेशनल मार्केट के, इंडिया को डीग्रेड किया जा रहा है कि पूरे पैसे दोगे तो इंडिया माल भेजांगे। अगर तो इंडिया का गवर्नमेंट का कुछ पता ही नहीं, रातों रात पॉलिसी बदल दें, मॉनिटरी पॉलिसी कर दें, नोटबंदी कर दें, उस चीज़ को कोई न्यूज़ चैनल, कोई नैशनल न्यूज़ चैनल किसी जगह पर प्रमुखता के नाल नहीं दिखा रहा। लोकी की खुशी मनाएंगे इस टाइम ते? लोगों को खुशी नालों या परचेजिंग पावर या लड़ियां नालों ना साइकोलॉजिकल हीलिंग की लोड़ है। 200 लाश इत्थे चल रही हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, दिल्ली के ऑक्सीजन दी लाइनां लगी हुई हैं। उस टाइम ते की माल आना सी की नहीं आना, जिहड़ा माल आया वही विक रहा, उस करके 40% ते रह गया। लोगों का भी माइंडसैट नहीं बनया ते परचेज पावर खत्म हो गई। लगातार 1.5 साल हो गया ना कोविड का वजह ते कुछ किसानों की वजह चल रही है, वो भी मार्केट मंदी चल रही है। मैडम जो माल खरीदने के टाइम से उदों मौतां हो रही सीगियां, पिछले साल तो बहुत घट वैरायटी आई है। चाइनीज़ लड़ियां ही आ रही वा, इंडियन लड़ियां तो बन भी नहीं सकदियां। पिछले किन्ने सालों तो तुसीं कह रहे हो, स्टेटमेंट दे रहे हो चाइनीज़ लड़ियां बायकॉट, बट चाइनीज़ लड़ियां तो बगैर तुहाडा कोई भी हल है ही नहीं। मतलब चाइना करके कोई फर्क नहीं पिया, चाइना दी आइटमां बहुत विक रही हैं। 80 तो 90% जिहड़ी हैगी कैप्चर मार्केट चाइना दी हैगी। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो द सिटी हेडलाइनस ते मैं हाँ तुहाडे नाल कल्पना मौर्या। फेस्टिव सीजन की शुरुआत होने दे नाल ही बाजार भी जड़े ने वख-वख आइटम्स दे नाल सजे नज़र आते हैं। तो जेकर गल की जाए दिवाली के त्यौहार की, जी हाँ, जो कि रोशनी का त्यौहार मन्निया जाता है, इसी चीज़ को लैके हर साल बिजली मार्केट लुधियाना का सब तो पुराना बाजार बिजली मार्केट, जो कि रंग बिरंगी लड़ियां दे नाल, लाइटां दे नाल, नवे समान दे नाल, नवी वैरायटी दे नाल जड़े तैयारियां कर लेंदे ने। ते इस साल इस बाजार दे की हालात ने, बाजार नूं किहो जिहा रिस्पॉन्स मिल रहा है, कस्टमर्स किवें पहुंच रहे हैं, क्योंकि तमाम चीज़ों को लैके जिते हर साल असी इस तरीके नाल, असी पिछले साल भी इस तरीके नाल बिजली मार्केट पहुंच के दुकानदारां दे नाल गलबात कीती सी कि कुछ नवी वैरायटी आई है इस साल फेस्टिव सीजन नूं लैके, ते सेल्स किवें दी हो रही है। ते अज असी उस तरीके नाल एक बारी फिर इस साल भी पहुंच चुके हैं ते दुकानदारां दे नाल ही गलबात करदे हां कि इस साल सेल्स जिहड़ी है किवें दी हो रही है, ते मार्केट दे विच की कुछ नवी वैरायटी आई है, ते उन्हां दे जिहड़े काम कर ने वो सही तरीके नाल चल रहे ने जां नहीं चल रहे। बिल्कुल आओ असी गलबात कर लैंदे ते तुहानूं भी सुणाउने आ। एज कंपेयर टू लास्ट 2 ईयर्स इस वार मतलब मार्केट का जी रेशो 40% ते गिर चुकी है। पिछले साल नालों उदा तो पिछले 3 साल की रेशो कटो तो 40% ते मार्केट बिजली मार्केट की फेस्टिव सीजन की लड़ियां वगैरह की सेल गिर चुकी है। वो बहुत मल्टीपल रीजनस है। एक तो बहुत बड़ा इकनोमिकल रीजन है, जिन्हों कोई भी बोलता नहीं करता नहीं। चाइना ने बहुत बड़ा स्टैप ले लिया, इंडिया नूं डीग्रेड करता इकनोमिकली। जिहड़ा कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़ चैनल उस चीज़ नूं प्रमुखता के नाल नहीं दिखा रहा। क्यों डीग्रेड किया? क्योंकि उन्होंने इस टाइम ते इंडिया की पॉलिसीज़ के उपर, इंडिया की फॉरन पॉलिसी के उपर, इंडिया की मॉनिटरी पॉलिसी के उपर यकीन ही नहीं है कि अज असी इंडिया नूं इंपोर्ट के उपर मतलब जिहड़ा इंडिया के इंपोर्टर्स में असी माल भेजते हैं, वो लैटर ऑफ क्रेडिट ते आती है, बैंक के थ्रू माल आता है, मगर उन्होंने इंडिया के बैंक्स के उपर भी यकीन नहीं। वो कहते पूरी पेमेंट इत्थे करोगे तो उत्थों माल भेजांगे, नहीं तो पहले की होंदा सी माल उत्थों चलदा सी, इत्थे पोर्ट ते माल उतरदा सी, पेमेंट उस तो बाद जांदी सी।
ਇੰਪੋਰਟਰ ਦੀ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਮਾਲ ਬੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦੋਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਾਲ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲ ਦੇਣ, ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਡਾ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ, ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ तमाम ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਲਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। 200 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 910 ਗ੍ਰਾਮ ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦੇਖਣ, 110 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਘਰ, ਘਰ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਹਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਖਰਚਾ ਤਾਂ 250 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ? ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਹੀਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਹੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੁਸਾਈਡਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪਿਛਲੇ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਦੰਗਾ, ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਸੁਸਾਈਡ, ਮਾਰਤਾ ਕੱਟਤਾ, ਮਾਈਂਡ ਗੇਮਸ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਇੰਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਟਿਵ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ? ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਾ ਜੋਗਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟਰਸ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਫੁੱਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ 100 ਇੰਪੋਰਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ 30 ਇੰਪੋਰਟਰ। 30 ਇੰਪੋਰਟਰ ਨੇ ਜਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉੱਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ 200 ਲਾਸ਼ਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਯੂ ਆਰ ਨਿਊਜ਼ ਪਰਸਨ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ ਤੋਂ 200 ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਮਾਲ ਆਣਾ ਸੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਆਇਆ ਉਹੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਕਰਕੇ 40% ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਪਰਚੇਸ ਪਾਵਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਲ ਵੈਸੇ ਘੱਟ ਆਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਰਸ਼ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਰਸ਼। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹਲੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਮੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਡਮ, ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਮੇਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਬਸ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਸਪਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੜੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਕੀ ਐਤਕੀ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ? ਮੈਡਮ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੜੀਆਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਲੜੀਆਂ ਤਾਂ ਬਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੜੀਆਂ ਬਾਈਕਾਟ, ਬਟ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਕਰਕੇ। ਬਾਕੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਮਤਲਬ ਚਾਈਨਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਆਈਟਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ। 80 ਤੋਂ 90% ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੈਪਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਸੀ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਤੇ ਸੇਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ? ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ। ਬਾਕੀ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਰਕ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜਾ ਫਰਕ ਤੇ ਪਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਸਰ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਝ ਨਈ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ? ਕਾਫੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਈਆਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਰੋ ਸ਼ੋਰੋ ਨਾਲ ਪਿਕਸਲ ਐਲਡੀ ਬਹੁਤ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗ੍ਰਿਪ ਹੈਗਾ।
ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਸਟਮਰਸ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਕੁਝ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੰਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਬਟ ਮਾਰਕੀਟ ਸਲੋ ਆ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ, ਔਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ। ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ। ਬਟ ਰੇਂਜ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲਾਸਟ 7 ਡੇ 10 ਡੇਜ਼ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਸਟਮਰ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਜ਼ਲਟ? ਸਲੋ ਆ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਬੈਟਰ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਮਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਮਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਮੇਨ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮਾਲ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੱਗਣਾ ਉਹੀ ਆ। ਅਸਰ ਇਤਨੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਈ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈਟਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਘੱਟ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਘੱਟ ਆ ਵੈਰਾਈਟੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲੋਂ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਆਈਟਮਸ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚਾਈਨਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਚਾਈਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੋਈ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜੋ ਹੈਗਾ ਫੋਨ ਤੇ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਬਸ ਉਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਟਿਵ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਗਰ ਗਾਗੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਮੌਰਿਆ, ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ।